Well, my friends, I was just started a video, but due to disturbance of the camera, that was cut out. Now once again, I am preparing this video as I have already collected the pictures and the papers about the materials of this video. My subject is a 52 years old gentleman has been suffering from coronary artery blockage. According to the coronary angiography, his right coronary artery is blocked about 100%. They have picturized that the right coronary artery is blocked about 100% in one particular place, and the branches of the left coronary artery, the left coronary artery has two branches. One branch blocked about 85%, another artery blocked about 85%. So right side is totally blocked, and from the left side 15% circulation is leaving. So the case is very serious, but I do hope by homeopathic treatment and by maintaining the gentle, sober life, fat-free, smoking-free, alcohol-free, stress-free life, he will maintain his normal life and he will survive. I have the experience. I have treated previously many such cases of coronary artery disease when they came back even from the fixed date of bypass surgery operation. Still they are living in very good and healthy condition. And I do hope also for this patient, for this gentleman, without bypass operation, he will live in healthy way, in perspective way. Now what is coronary circulation? Probably I have told in many of my videos that from the arch of aorta, which begins from the right ventricle, the anatomy of the heart. This is the right atrium and this is the right ventricle. From the right atrium receives the impure blood or venous blood from the superior vena cava and inferior vena cava. This deoxygenated blood enters into the right ventricle, and from the right ventricle the blood goes upwards by a big trunk known as pulmonary trunk, and the trunk divides into two branches, left and right pulmonary artery, and the deoxygenated blood enters into the lungs. Here the blood is purified, and the purified blood enters into the left atrium through four pulmonary veins, two from each side, and the blood enters into the left ventricle. From the left ventricle arises the big trunk, the pure blood known as aorta. Aorta when ascends known as ascending aorta, when arches known as arch of aorta, when descends known as descending aorta, when descends through the thoracic descending aorta, when descends through the abdomen, descending abdominal aorta. Now from the arch of aorta, from the very beginning of aorta, the artery for supplying the heart begins. খাবার নিয়ে যাচ্ছ তুমি বন্যার্থদের জন্য শরণার্থী শিবিরে,
তার আগে আমাকে খাবার দিয়ে দাও। আমি খাবার দিচ্ছি, আমি হেসেল ঘর, আমি রান্নাঘর, আমাকে খাবার না দিয়ে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, এত দুঃসাহস তোমার কী করে হয়? তাই হার্ট ডিমান্ড করলো যে আমাকে আগে খাবারটা দিয়ে দাও, অক্সিজেন্টেড ব্লাড আমি তৈরি করে তোমাকে পাঠাবো বাইরে, তার আগে আমাকে খেতে দেবে না। সো দি আর্চ অফ অ্যাওর্টা থেকে রাইট হার্টের ডান দিকে যাচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি, আর হার্টের বাম দিকে আসছে লেফট করোনারি আর্টারি। রাইট করোনারি আর্টারি ছোটো ছোটো অনেকগুলো ব্রাঞ্চ হয়েছে যারা সব চারিদিকে সাপ্লাই দিচ্ছে, আর লেফট করোনারি আর্টারি বড় দুটো ব্রাঞ্চ হয়েছে, একটা হচ্ছে লেফট অ্যান্টিরিয়ার ডিসেন্ডিং আর্টারি, একটা হচ্ছে লেফট সার্কামফ্লেক্স আর্টারি, এরা জন্য সাপ্লাই দিচ্ছে। এনার ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে আমরা দেখালাম যে রাইট করোনারি আর্টারি এখানে ব্লক হয়েছে, আর লেফট সার্কামফ্লেক্স আর্টারি অ্যান্ড ডিসেন্ডিং দুই দিকেই ব্রাঞ্চ, এই কালো দাগগুলো হলো ব্লক হয়েছে। সো ইন শর্ট, ইট ইজ দি সার্কুলেশন অফ দ্য blood of the heart. This is the right coronary artery, this is the left coronary artery. Left coronary artery has a branch, left circumflex branch and anterior descending branch. এই তিনটে ব্রাঞ্চ হার্টকে খাবার দিচ্ছে। So this is about right coronary artery, this is the left coronary artery, and it has described in the anatomy books. Now, to give out the anatomy book, if we come to the pathology or the disease condition of this artery. So we have already learned every muscles of the body, the blood going to the different parts in the muscles. Every muscles of the body, when there is lack of oxygen, causes pain. Lack of oxygen causes pain. কোথাও যদি কারোর একটু ধরে অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখি, পিনস কাটলে রাখে কেন? It gives not only pressure to the nerves but also blocks the arterial supply, the blood supply. So every muscles of the body, when there is a lack of oxygen, causes pain. Even while examining the blood pressure of a patient by a physician, when the cuff of the blood pressure of the instrument, when the cuff of the blood pressure instrument is applied to the arm to see the blood pressure, after removing the cuff, there is tingling and shorting of the hand. ব্লাড প্রেশারের কাপটা যখন বাঁধা হয়, পাম্প করে রক্ত ওখানে বন্ধ করা হয়েছিল, তারপরে যখন খোলা হয়, তারপরে হাতটা ঝিনঝিন করে। Not only that, while taking the blood, the laboratory assistant, when takes blood from your hand, when he gives pressure to the arm, after withdrawing the blood, there is tingling sensation of the arm. What is caused? Due to the temporary or transient cut-off of blood supply. So, tingling and shorting of the hand, and sometimes it brings the severe pain of the hand only due to lack of oxygen caused by cutting off the local blood circulation by the cuff of the blood pressure instrument. Now, the main cause of reduction of oxygen in muscles is arteriosclerosis. এটা হলো আমরা যখন রক্ত পরীক্ষার সময় যখন এখানে বাঁধছিল, তারপর খুলে দিলে ঝিনঝিন করছে, প্রেশার যন্ত্র খুলে দিলে ঝিনঝিন করছে, কিন্তু এটা একটা উদাহরণ দিলাম। কিন্তু নর্মালি বুকে ব্যথা হচ্ছে কেন? রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে, পায়ে ব্যথা হচ্ছে, বার্জাস ডিজিজ, তার কারণ arteriosclerosis. Every artery has 3 layers: tunica adventitia, tunica media and tunica intima. এই ভিতরের লেয়ারের মধ্যে থেকে কোলেস্ট্রল, ঠিক নর্দমার উদাহরণ দেওয়া যায়। নর্দমায় যেমন ডাবের খোলা পড়ছে, প্লাস্টিকের প্যাকেট পড়ছে, খবরের কাগজ পড়ছে, গাছের পাতা পড়ছে, শুকনো ডাল পড়ছে, নোংরা ন্যাকড়া কাপড় পড়ছে, তারপর আস্তে নর্দমার গতি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জল সাপ্লাই ঠিক মতো যাচ্ছে না, আটকে যাচ্ছে। তাহলে ব্লাড
যে আর্টারিয়াল ওয়াল, সেখানে যদি কোলেস্ট্রল জমে যায়, ফ্যাট জমে যায়, লিপিড জমে যায়, ট্রাইগ্লিসারাইড জমে যায়, আরও অনেক রকম কেমিক্যাল, জ্যান্থিন, হাইপোজ্যান্থিন, ক্রিয়েটিন, এসব জমতে থাকে, তাহলে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, টাইটনেস আর থাকছে না, টিউনিকা ইন্টিমার, অবস্ট্রাকশন হচ্ছে ব্লাড। সো দ্য মেন কজ, তাকে বলা হচ্ছে, আমরা যে মুহূর্তে কনস্ট্রিকশন হচ্ছে আর্টারিয়াল ওয়াল, আমরা তাকে বলছি আর্টারিও স্ক্লেরোসিস। স্ক্লেরোসিস কথার মানে হলো আটকে দেওয়া, টেনে ধরা, খেঁচে ধরা, স্ক্লেরোসিস শুকিয়ে দেওয়া। সো আর্টারির মধ্যে বলে, তার নাম হচ্ছে আর্টারিও স্ক্লেরোসিস। So the main cause of reduction of oxygen in the muscles is arteriosclerosis. এর ভিতরে জমছে, কোথাও কম, কোথাও বেশি, ঠিক নদীতে যেমন চড়া পড়ে, যেমন বালি পড়ে, সেরকম। So arteriosclerosis in this coronary artery of the heart, lumen becomes narrow to provide the blood circulation and causes blockage in some parts. ঠিক নদীর মতন, কোথাও যেমন চড়া পড়ে পড়ে একটা বিরাট দ্বীপ হয়ে গেছে, আর টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে, লঞ্চ বা নদী চলছে না, বা কোথাও সামান্য একটু ফাঁকা আছে কোনো একটা সাইডে, সেখান দিয়ে নৌকা যেতে পারছে। আমরা হুগলিতে এখানে সবুজ দ্বীপ বলে একটা জায়গা আছে, পুরো চড়া পড়ে একদম জঙ্গল হয়ে গেছে। ইছামতি নদীতে টাকি শহরের পাশেও একটা এরকম বড় দ্বীপ গজিয়ে উঠেছে, এরকম অনেক জায়গায় গজিয়ে ওঠে, এমনকি পর্যটন কেন্দ্র পর্যন্ত হয়ে যায়। So the main cause of the reduction of oxygen in the muscles of the arteriosclerosis of the coronary arteries of the heart, and due to the arteriosclerosis of the lumen of the coronary artery becomes too narrow to provide the adequate blood supply of the heart. Heart blood supply পাচ্ছে না, না পেলে কী হবে? বাচ্চা খেলনা না পেলে কী করে? কাঁদে তো। তাহলে এর কান্না কি? মানুষের শরীরে কান্না কি? ব্যথা, পেন। So the first or main symptom of is chest pain, which is characteristically felt behind the sternum. রোগী বলবে স্টারনাম যে হাড় আছে, ঠিক স্টারনামের পিছন দিকে বলবে। দেখিয়ে দাও স্টারনামটা, স্টারনামের পিছনে ব্যথাটা হয়। যে স্টারনামের পিছনে দেখিয়ে দিচ্ছে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টারনাম বোনের পিছনটাই ব্যথা হয়, বুকের মাঝখানে পিছনের দিকে ব্যথা হবে, এবং এই ব্যথা নার্ভের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে যাবে লেফট আর্ম। সো নাম্বার 1, রেট্রো এক্সটার্নাল পেন। বুঝলো না? লোকে বলছে, ডাক্তারবাবু ওই তো গ্যাসের ব্যথা হয়েছিল, একটা গ্যাসের বড়ি খাইয়ে দিয়েছে। So it is the heart pain, retroesternal pain. The pain most frequently radiates down to the left shoulder, left arm, but sometimes also may radiate to left neck and left jaw. কি বললাম? The pain may radiate to the left shoulder, left neck, and even up to the left hand and left extremity. Heart pain sometimes may radiate pain through left shoulder, left arm, left forearm, even up to the fingers. And in homeopathy, there is only one medicine যখন এরকম পেন রেফার্ট করে একেবারে আঙুলের মাথা পর্যন্ত, উইথ টিংলিং সেন্সেশন অ্যান্ড সাডেন অ্যান্ড ভায়োলেন্ট অ্যাটাকস, দ্য মেডিসিন ইজ অ্যাকোনাইট ন্যাপ. It's very, very wonderful medicine for acute heart attack when the pain radiates up to the hand. আর কোনো ওষুধে এত রেডিয়েশন হয় না। কেন এত রেডিয়েশন অ্যাকোনাইটে হয়? বিকজ the action of the aconite poison is very violent. It is a great poison, monkshood, a great poison of the mountain plants. So the pain is severe and griping in nature. সুতরাং মাঝরাত্রে যদি কোনো পেশেন্টের বুকে ব্যথা আরম্ভ হয় এবং ব্যথায় ছটফট করছে, রোগী খুব উৎকণ্ঠিত, অ্যাংজাইটি, টেনশন অ্যান্ড ফিয়ারফুলনেস ইজ দেয়ার ভেরি মাচ স্ট্রংলি পজিটিভ, অ্যান্ড দ্য পেইন ইজ রেডিয়েটিং ফ্রম লেফট চেস্ট টু লেফট শোল্ডার টু লেফট আর্ম টু লেফট ফোর আর্ম অ্যান্ড টু দ্য লেফট wrist, left palms, and even up to the hands, fingers
and up to tip of the fingers, the medicine is aconite nephilus. The pain generally aggravates during exertion. চলাফেরা করলে বাড়ে, ওয়াকিং ফাস্ট, একটু জোরে হাঁটলেই বাড়ে, হোয়াইল লিটল রানিং, জোরে গিয়ে ট্রেনটা ধরতে হবে, পাচ্ছে না, আর আগে তো পারত, এখন পাচ্ছে না, হোয়াইল অ্যাসেন্ডিং স্টেয়ার, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গেলে আর পাচ্ছে না। সো দি পেন ইজ ইন দ্য হার্ট, অ্যান্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ ইন মেডিকেল টপিক angina pectoris. This is known as angina pectoris. So the pain is severe and griping in nature. The pain also aggravates during emotional stress. ঝগড়াঝাটি হলো, বাপ ছেলে ঝগড়া হলো, স্বামী স্ত্রী ঝগড়া হলো, চেঁচামেচি হলো, প্রতিবেশীর সাথে, পেন বেড়ে যায়। The pain also aggravates during emotional stress, and many times the pain aggravates in the morning after waking on, in cold air, in cold weather, and also sometimes after a heavy meal. কোথাও খুব বেশি খেলে, ভুঁড়ি বোঝ হলে ব্যথা হতে পারে, because there is a partition between the abdomen and thorax known as diaphragm, রিক্সার পালের মতো। তো বেশি খেলে স্টোমাকের ফান্ডাসে খাবার উঠে গেলে উপরের দিকে থ্রাস দেবে, চাপ দেবে, আর ঠিক উপরে আছে এপেক্স অফ দ্য হার্ট, হার্টের লোয়ার পোর্শন, দিস ইজ দ্য এপেক্স অফ দ্য হার্ট, এখানে হার্টকে থ্রাস দেবে, তাই হেভি মিলের পরে ব্যথা হবে। তাই অনেক বেশি হেভি মিলের পরে যদি তার আগের থেকে হার্টের রোগ থাকে, যদি অ্যানজাইনা পেক্টোরিস ছিল, তাহলে তার কিন্তু হার্ট অ্যাটাক বড় আকারে হতে পারে, এবং বহু মানুষ এরকম ভুঁড়ি ভোজের পরে মারা গেছে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার বাড়িতে রাত খেয়ে দিয়ে আবার পকেটে ছেলের জন্য কটা সন্দেশ পরে বাড়িতে এসেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। প্রকৃষ্ট উদাহরণ উত্তম কুমার, মহানায়ক উত্তম কুমার, রাতের ডিনার শেষে ভুঁড়ি ভোজ, তার সাথে মদ্যপান করে ওরা, করে এসে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ঢোকা মাত্রই হার্ট অ্যাটাক করে বমি হতে হতেই মারা গেল। সো আফটার হেভি মিল ওয়াজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর টু অ্যাটাক দ্য পেইন ইন কেস অফ অ্যানজাইনা পেক্টোরিস। আমাদের দেশে কি হয়, দুনিয়ার উল্টো নিয়মে চলে। সব জায়গায় খাওয়ার নিয়ম রাত্রের ডিনার 8টা, 8:30, 9টা খুব বেশি হলে উচিত, আমরা করি 11টা, 12টা। আমি এক জ্ঞান পাপি, লেকচার দিচ্ছি, নিজে 12টার আগে খেতে পারি না, অভ্যাস হয়ে গেছে অবশ্য সেটা, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিনার টাইম 9টা থেকে 9:30, 8টার মধ্যে করা উচিত। অ্যাকচুয়ালি দেখা গেছে আগেকার দিনে যেসব সিস্টেমগুলো মানুষের বিজ্ঞান না জানা, ডাক্তারি না জানা, গ্রামের মধ্যে যেসব ছিল, প্রত্যেকটা সিস্টেম ছিল সায়েন্টিফিক, বিজ্ঞানসম্মত। আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ, ম্যাক্সিমাম স্লিপ 7 to 8 hours। এখন সব উঠে গেছে। 12 বছরের বাচ্চাকে 16 কেজির ওজনের ব্যাগ ঘাড়ে চাপিয়ে ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠানো হচ্ছে। ক শেখানো হবে না, আগে ABC শেখানো হবে। বলো চোখ দেখাও বলা হবে না, শেখানো হবে তুমি আই দেখাও, নোজ দেখাও, ভাবে আমি ছেলেকে বিরাট পণ্ডিত করছি। সো সভ্যতার খাতিরে, সামাজিকতার খাতিরে, পারিপার্শ্বিকতার খাতিরে, ভদ্রতার দেখানোর খাতিরে মানুষ ক্রমশ অত্যন্ত সামাজিক থেকে অসামাজিক জীব হয়ে পড়ছে, যার ফলে এইসব রোগের সৃষ্টি বেশি হচ্ছে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ রাতের খাবারের গল্প যখন বলছিলাম, অনুষ্ঠানগুলো বেশিরভাগ রাত্রে হয়। বিয়েবাড়ি, বিবাহবার্ষিকী, বিয়ে, আরও নানান রকম গেট টুগেদার, জন্মদিন, রাত্রি 11টা, 12টা, 1টার সময় খেয়ে ভুরিভোজ খেয়ে, আরে দে নগেন খেয়ে 4 রসগোল্লা দে। মাকে জীবনে দেখিনি, আমাদের চোখে দেখায় সব গল্প, মাকে জীবনে দেখেনি। মা বারান্দার এক কোণে পড়ে আছে, ছেলে কুকুরকে খাইয়েছে, মাকে খাওয়ায়নি, আর যে মরে গেল নেড়ু হয়ে গলায় একটা গামছা ঝুলিয়ে, আরে দে খগেনকে 4 রসগোল্লা দে। আমার মা রসগোল্লা খেতে ভালোবাসত, কিন্তু আরামদাদা 1টা রসগোল্লা মাকে খাওয়ায়নি। এমন কুলাঙ্গার আমার চোখে অসংখ্য দেখেছি। যে কথা বলছিলাম, সো দি পেন অ্যাগ্রাভেটস ডিউরিং ইমোশনাল স্ট্রেস, ডিউরিং এক্সারশন, while walking, while little running, while ascending stairs, and also aggravates in the morning, in the cold air, in the cold days, and after heavy meal. হেভি মিলের পরে মারা যায়। প্রচণ্ড ভুরিভোজ খেয়ে আগের থেকে যদি হার্টের রোগ থেকে থাকে, তাহলে ডায়াফ্রামের উপরে এত জোরে ধাক্কা পড়ে, স্টোমাক পাকস্থলিতে গ্যাস হয়ে হার্টে গিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে, আর সার্কুলেশন
ভালোভাবে হচ্ছিল না, ব্লকেজ ছিল, ব্যাস হি ইজ অ্যাটাকড বাই দ্য ক্রুয়েল হ্যান্ডস অফ দ্য ব্ল্যাক ডেথ। প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের দেখা মহানায়ক উত্তম কুমার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্য পেন জেনারেলি রিলিভ বাই রেস্ট। দ্য মেইন পয়েন্ট ইজ একটু রেস্টে কিন্তু রোগী ভালো থাকে, একটু রেস্টে ভালো থাকে। দুপা ডাক্তারবাবু আমি তো হাঁটতে পারি না, অল্প একটু গেলেই না হাঁপিয়ে যায়, তারপরে জানেন আর একটুখানি রেস্ট নিই আবার চলতে পারি। আর যখন রেস্ট নিলেও চলতে পারবে না, দ্যাট কন্ডিশন ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস অ্যান্ড ভেরি সিভিয়ার, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ করোনারি থ্রম্বোসিস। মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন বড় আকারে হয়েছে, অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছে। সো ইন কেস this is called unstable angina. The pain generally relieved by rest for a few minutes and then the pain passes off. So generally in angina pectoris, chest pain relieved by rest, but when the pain is not relieved by rest, is called unstable angina. So angina are may divide into two groups, stable angina and unstable angina. Stable angina is normal, যখন বিশ্রামে কমছে স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। কিন্তু ডাক্তারবাবু না, আমার বিশ্রাম না নিলেও কমে না, ব্যথা চলতেই থাকে, দ্যাট ইজ কল আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। সো ইট ইজ ভেরি ব্যাড ফর অ্যাঞ্জাইনা হোয়েন দ্য পেন lasts, continues even after rest. It requires further investigation and proper treatment. Now both the angina pectoris and the coronary arteries, angina pectoris means stable angina and coronary thrombosis mean unstable angina, are together called coronary artery disease. যে নামই দিই না কেন, অ্যাকচুয়ালি দি ডিজিজ ইজ করোনারি আর্টারি ডিজিজ, সিএডি। তাই অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা যখন লিখবে সিএডি, আমাদের হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা অনেকে পড়াশোনা না থাকার জন্য, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন না জানার জন্য, অ্যানাটমির নলেজ না থাকার জন্য বেশিরভাগের নেই, সিএডি বুঝলো না। সো সিএডি মিনস coronary artery disease. So coronary artery disease may be angina pectoris, and angina pectoris either stable or unstable. Stable means relieved by rest. Unstable means not relieved by rest. When not relieved by rest, it is dangerous, it is very bad, it is malignant, and the disease is known as myocardial infarction. এবং এই মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট না হয়, তাহলে একদিন রোগী হঠাৎ করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বা ঘুমের মধ্যে বা ঘুম থেকে উঠে জানলা খুলতেই গা করতে করতে পড়ে গিয়ে মুখ থেকে গাঁজা বেরিয়ে মানুষ মারা যেতে পারে। তাই মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশনকে বলা হয় ডেথ উইদাউট ওয়ার্নিং, যে ডেথের কোনো ওয়ার্নিং দেয় না। সো এখন বন্ধ করা যাবে কী করে? আপনি তো অনেক লেকচার দিলেন ডাক্তারবাবু, আমরা বাঁচবো কী করে? বাঁচার আশা আপনার কাছ থেকে কী করতে পারি? খুবই সহজ, সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং। উচ্চাসা কম করতে হবে, যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, আর বদ অভ্যাসগুলো বন্ধ করতে হবে। অ্যাভয়েড এক্সেসিভ ফ্যাটি ফুডস, মানুষ যেগুলো বেশি খায় ফ্যাটি খাবার, চপ, কাটলেট, মোগলাই, লুচি, পরোটা, রাধাবল্লভী, আলুর দম, ফুচকা, আলু কাবলি। ডাক্তারবাবু আপনি এসছেন, বসুন বসুন, দুটো লুচি বানিয়ে দিই, এরকম শুনি আমরা। সিঙ্গাড়া খাবে, খিদে পেয়েছে, পাশে বসে আছে লোক, দুটি পাকা কলা খাবে না, দুটি সিঙ্গাড়া খাবে। ঝোল, তেলের ঝোল দাও, আর একটু দাও, রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে, কবজি ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাবে। সো অ্যাভয়েড এক্সেসিভ ফ্যাটি ফুডস, ফ্যাটি মিটস, ফ্যাটি ফিশ, ঘি, বাটার অ্যান্ড কনসেন্ট্রেটেড মিল্ক। গ্রামের দিকে যে দুধ খায় গরুর থেকে, তাতে প্রচুর ফ্যাট থাকে। শহরের দিকে যে দুধের প্যাকেট পাওয়া যায় তাতে ফ্যাট তোলা থাকে, স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড মিল্ক। সো এসবেতে ফ্যাটে থাকে, ফ্যাট কম খেতে হবে। ডিমের কুসুম, যাদের, তাই বলে কি সবাই খাবে না, অল্প খেতে হবে, বা যাদের রোগ ধরা পড়েছে তাদের কম খেতে হবে। সো ফ্যাটি ফুডস, ফ্রাইড ফুডস, প্যাকেট ফুডস, আজকাল লোকে প্যাকেট ফুড খুব খায়। প্যাকেট ফুডের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে নুন ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। সল্ট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, সল্ট শুড বি রেস্ট্রিক্টেড। খুব বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিও, আর লম্বা করতে চাইছি না। অ্যানাদার smoking factor is very important. Cigarette smoking should be stopped because cigarette smoking predisposes coronary thrombosis. It is established truth that dying from coronary thrombosis is double
টু দ্য স্মোকার্স দ্যান দ্য নন স্মোকার্স। যারা ধূমপান করে তাদের মৃত্যু আর অনেক বেশি যারা ধূমপান করে না তাদের তুলনায়। সিডেন্টারি লাইফ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। চুপচাপ বসে থাকা, রিটায়ার করে গেছে, সকালবেলা উঠে বসে থাকে, একটা ডিম সিদ্ধ খায়, পেপারটা নিয়ে চেয়ারে বসলো, তারপরে গড়িয়ে আবার চান করলো, আবার খেলো, আবার শুয়ে পড়লো, রাত্রে উঠলো, রিমোটটা নিয়ে পিছনে আঠা লাগিয়ে বসে গেল টিভিটা দেখার জন্যে, এদের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো সিডেন্টারি লাইফ টু বি অ্যাভয়েডেড অ্যান্ড রেগুলার এক্সারসাইজ টু বি মেনটেন্ড। Lack of exercise and indolent sedentary life predisposes the coronary artery disease. Tendency today for many people to go and come back from their office by motor transport, to sit at a desk the whole day in a chair with computer work and watching television in the evenings after arrival at home. Also for the ladies, their sedentary existence predisposes to coronary artery disease. Obesity is another important factor. খুব ফ্যাট কমাতে হবে, শরীরে দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে, ফ্যাট জমে যাচ্ছে। So obesity to be rectified, it is also established truth that fat people are more prone to heart disease, that is coronary disease, than those who are thin. রোগা পাতলাদের থেকে মোটারা বেশি আক্রান্ত হয়। বিদেশবাবু সাবধানতা আরম্ভ করেন। So mental stress and strain to be reduced. দেখা গেছে যারা খুব দৌড়ায়, ডাক্তাররা দৌড়াচ্ছে এই চেম্বার থেকে ওই চেম্বার, লোকে দৌড়াচ্ছে ব্যবসা এখান থেকে ওখানে, কালকে এইখানে, কালকের ওখানে, আজকে ব্যাঙ্গালোর, কালকে বোম্বে, কালকে ম্যাড্রাস, 4টে অফিস, 4টে শাখা। সো এদেরকে বলা হয়, এই সব লোকের যারা উচ্চাসা, দৌড়াচ্ছে, অ্যাম্বিশিয়াস, এদেরকে সাইকোলজিতে বলা হয় টাইপ এ পার্সোনালিটি। যারা বলছে চলছে চলুক, মোটামুটি চলছে চলুক, এতেই সুখী আছে, তাদের বলা হয় টাইপ বি পার্সোনালিটি। So it has been seen and observed that type A personality suffers from heart diseases more than type B personality. Because type 1 personality always is anxious, tension, worry, and that is called the anxious personality. That the fast stress life, the modern life, predisposes the coronary artery. And another two disease, যারা দুটো অসুখে প্রায় ভুগছে আগের থেকে, তাদের সাবধানে থাকতে হবে। দ্য টু ভেরি ডেঞ্জারাস ডিজিজ অফ দ্য হিউম্যান বিংস আর হাইপারটেনশন অ্যান্ড ডায়াবেটিস। এই দুটো রোগেই মানুষ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। যাদের ডায়াবেটিস নেই আর হাইপারটেনশন, ব্লাড প্রেশার বেশি নেই, তারা দেখা গেছে কোনো বড় অসুখে ভোগে না। হার্টের রোগও এই দুটো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের, একে ডাক্তারিতে বলা হয় কোমরবিডিটি। এই কোমরবিডিটি থাকলে তাদের কিন্তু হার্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে থাকে। So in angina pectoris, the heart muscle does not get enough oxygen. In short, may I conclude my chapter? In angina pectoris, the heart muscle does not get enough oxygen supply due to sclerosis of the coronary artery. So there is a frequent temporary chest pain. But when one of the major branches like this, one of the major branches of the coronary artery completely blocks or occludes, the heart will be unable to maintain its action, and in many times sudden death may occur. So coronary thrombosis means very sudden 90%, 95% or 100% stoppage of oxygen supply to the heart. When any major part of the coronary artery blocks 100%, then sudden unexpected death occurs, that is death without any warning. The cause of sudden obstruction or occlusion of the coronary artery is due to a big clot known as thrombus. What is thrombus? So a thrombus is formed by the deposition of fatty plaques. Fatগুলো যখন জমে যায়, deposition of fatty plaques in the blood plasma from the end products of fat, particularly from the cholesterol. তাহলে তেল জাতীয় খাবার খেলে কোলেস্ট্রল বাড়বে, কোলেস্ট্রল কোনো এক জায়গায় জমে জমে বিন্দুর মতো ছোট্ট বলের মতো হয়ে যাবে, আর কোনো এক সময় রক্তের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে যদি করোনারি আর্টারির মধ্যে গিয়ে যদি ডুম করে আটকে দেয়, দ্যাট ইজ কল্ড ব্লক, সাডেন ব্লক, সাডেন অক্লুশন, থ্রম্বোসিস। সো coronary thrombosis is said death without warning. So this is about the coronary artery disease, and this gentleman is suffering from that very disease, and my selection is causticum. Hahnemann's tinctura sine calis is the choice of medicine. We in homeopathy, we treat the patient, not the disease. This gentleman having all the symptoms of causticum because there is desire for chili, meat, sympathetic, injustice cannot tolerate. The patient is chilly, history of right-sided frozen shoulder. So my prescription is causticum
in 50 millisiemens scale of potencies. So causticum in 50 millisiemens scale of potencies given with the direction once daily in the morning. Let's see the result. Please remember this video. The patient will come after 3 months. I shall share you the result of this patient, my friends. This is the first video of this new year. So that's why I have lengthened this video to express my knowledge about heart diseases, coronary heart diseases for the general publics of the society.